everyone, this is a mysterious reader. Today we will continue to read Magic Tree House number 39, Dark Day in the Deep Sea by Mary Pope Osborne. This is for chapter 8. Let's get started. Monster of the Deep. Sailors were on the top deck. They were yelling and pointing. The giant octopus loosened his hold on Jack and Annie. The ship! Jack gurgled before slipping under the water. His head popped back up. Swim to the ship! He shouted to Annie. Jack and Annie started swimming. The sky was still covered with clouds and the sea was still rough. But arm over arm, they swam until they got close to the ladder on the side of the ship. 선원들이 제일 위에 갑판에 나와 있었어. 그리고 막 소리를 지르고 얘네를 가리키고 있는 거겠지. 거대한 문어는 loosened, 그러면 느슨하게 잡고 있는 걸 이렇게 놓는 거거든. 그래서 이 문어가 잭이랑 애니가 빠지지 않게 툭 수 있는 그 다리로 얘네를 이렇게 감고 있었잖아. 근데 그거를 이제 배가 저기에서 막 소리를 지르는 거 이런 걸 보더니 이렇게 느슨하게 이걸 놓아준 거지. 저기 배, 그 배라고 잭 gurgled. 여기서 gurgled는 사실 이렇게 꼬르륵 소리 내는 거, 뭐 캑캑거리는 거, 뭐 이렇게 생각을 하는데 여기에서 상황은 잭이 물속으로 이렇게 빠지는 거지. 문어가 얘네를 느슨하게 하면서 얘네가 물속으로 빠지는 거잖아. 그래서 물속으로 끄르륵 소리 내며 바닷속으로 가라앉기 전에 저기 배라고 얘기를 한 거죠. 그래서 물에 잠기면서 나는 소리라고 생각을 하면 되겠어요. 잭이 머리가 다시 위로 떠올랐어요. 물에 한번 얘가 놔주니까 빠졌다가 다시 위로 떠올라온 거지. 배를 향해서 수영해 가라고 잭은 애니한테 소리를 칩니다. 잭이랑 애니는 수영을 하기 시작했어요. 하늘은 아직도 먹구름으로 가득 차 있고 그리고 바다는 여전히 거칠어요. 그치만 arm over arm, 여기서는 수영을 하고 있는 이 팔의 모양을 여기서 이렇게 표현을 한 거거든. 그래서 팔을 번갈아서 내밀면 arm over arm 이렇게 되겠지. 그들은 배 옆에 있는 사다리 가까이까지 헤엄을 쳤습니다. 아니면 뭐 팔 하나씩 번갈아 가며 뻗으며 라고 해도 괜찮을 것 같아요. Ahoy! Someone shouted from above. Jack looked up and saw Henry and the professor standing at the top of the ladder. Climb up! Yelled Henry. Hurry, children, hurry! Cried the professor. Before he comes back. Jack swam as fast as he could to the ladder. He and Annie got there at the same time. They pulled themselves onto the ladder and climbed. When they reached the top, Henry and the professor helped them onto the deck. Henry wrapped the wool blanket around them. Thank goodness you're saved, said the professor. I thought you're below in the hold, said Henry. How did you end up in the water? The storm, the waves, gasped Jack, shivering. The waves threw us overboard, said Annie. Why were you up on the deck? Why were you up on deck? said Henry. I was seasick, said Jack. 어이! 누군가가 위로부터 소리를 칩니다. 잭이 위를 올려다보니 거기에는 헨리랑 그리고 교수님이 사다리 제일 꼭대기 위에 있는데 거기에 서 있어요. 올라와! 헨리가 소리를 칩니다. 서둘러 얘들아 서둘러. 교수님도 소리를 쳐요. 이게 다시 돌아오기 전에 라고 얘기를 하는데 여기서의 it은 거대한 파도가 있었던 폭풍우를 말하는 것 같기도 하고 아니면 혹시 헨리랑 교수님도 문어를 보신 걸까요? 한번 읽으면서 이 it이 뭘 말하는지 더 보도록 할게요. 잭이 그 사다리에 달릴 수 있게 가장 빠르게 수영을 막 쳤어요. 살 수 있는 만큼. 잭이랑 애니는 동시에 거기에 도달을 합니다. 그리고 나서 자기 자신들을 사다리에 있는 곳으로 이렇게 올리면서 기어 올라가기 시작을 하는 거죠. 맨 위에까지 얘네가 다다랐을 때 헨리랑 그 다음에 교수님은 얘네들이 갑판 위로 올라올 수 있게 도와줘요.
헨리는 그리고 나서 아이들을 따뜻한 블랭켓, 이렇게 울로 된 블랭켓으로 감싸주죠. 왜냐면 물에 빠져 있었으니까 얼마나 추웠겠어, 그치? 교수님이 얘들아 너무 다행이다. 진짜 너네가 살아 돌아오다니 너무 다행이다. 구해줘서 너무 다행이다 라고 얘기를 하시네요. 나는 너네들이 배 화물칸 아래에 있는 줄 알았어 라고 해서 in the hold는 우리 앞에도 나왔었죠. 한번 배 화물칸을 뜻합니다. 그래서 선박이 제일 아래쪽에 짐 싣는 공간이에요. 그쪽으로 얘네가 내려가고 있었잖아, 피하려고. 그리고 이 헨리는 자기 실험실을 좀 안전하게 좀 장치들을 바꾸고 확인을 하고 온다고 했던 거고, 그래서 헤어졌던 거죠. 그쵸? 그러니까 헨리는 나는 너네가 거기 있는 줄 알았어. 그리고 나서 여기에 end up 이란 친구가 나오는데, 얘는 어떠한 뭐 결국 이렇게 처하게 되다 라고 생각하면 되거든요. 그래서 여기는 어떻게 너네 물에 빠지게 된 거야 라고 해석을 하면 되겠죠. 폭풍우랑 파도들이랑 막 잭이 떨면서 얘기를 하는 거죠. 애니가 그러자 이제 그 뒤를 이어서 말을 하네요. 파도가 우리를 덮쳐서 우리를 바다에 빠지게 했어요 라고 얘기를 해요. 그러자 헨리가 왜 너네 갑판에 올라왔는데? 라고 물어보죠. 잭이 이제 마침내 자기가 아팠던 거를 얘기를 하네요. 제가 배멀미를 했어요. I followed Jack and big waves came crashing down and washed us into the water, said Annie. Our life vests saved us at first, said Jack, but then they came off. Then the octopus saved us, said Annie. That monster saved you? Asked the professor. No, not a monster, said Jack. A giant octopus. Yes, the monster of the deep. I do not think it saved you, boys, said the professor. It is a miracle it did not eat you and your sister alive. No, he's not a monster. He didn't try to do any of that, said Jack. He did save us, said Annie. He held us up above the water. Really, said Jack. He kept us from drowning. Then he got scared away by the ship. We didn't even thank him, Jack, said Annie. We didn't say goodbye. Jack and Annie looked back at the water. 아까 전에 여기를 읽으니까 이제 before he came back 이 친구는 폭풍우가 아니고 이 문어를 봤네요, 교수님들이. 이렇게. 자, 애니가 그래서 이제 제가 아팠어요. 배멀미를 했어요. 라고 얘기를 하니까 애니가 저는 잭을 따라가고 그리고 커다란 파도가 와가지고서는 우리를 덮치고 물속으로 빠지게 했어요. 라고 애니가 얘기를 하죠. 처음에 이 구명조끼가 저희를 구하기는 했어요. 그런데 they came off, 약간 벗겨졌어요. 라고 얘기를 하죠. 그리고 나서 그 문어가 우리를 살렸어요. 그 괴물이 너네를 살렸다고? 라고 교수님이 물어봐요. 아니요. 괴물이 아니에요. 잭이 얘기를 해요. 거대한 문어요. 그래, 그 가장 깊은 곳에 있는 그 괴물 말이야. 내 생각에 걔네가 너를 구했다고 생각하지 않아 라고 교수님은 얘기를 하시네요. 야, 이건 기적이야. 그 문어가 너랑 네 동생을 먹지 않은 것은. 아니에요. 아닌데 걔는 괴물이 아닌데 우리한테 아무것도 그런 거를 먹거나 우리를 죽이거나 해하거나 하려고 하지 않았어요. He didn't try to do any of that 이라고 하니까, 그쵸? 걔가 우리 살렸어요. 애니도 덧붙여서 얘기를 하고 있어요. 그쵸? 우리를 물로부터 이렇게 잡아가지고 위로 떠있게 했어요. 정말이에요. 잭은 얘기를 합니다. 그 문어가 우리를 물에 빠지는 거로부터 유지를 시켜줬어요. 라는 말은 우리를 물에 빠지지 않게 해줬어요. 그리고 나서 그 문어는 이 커다란 배에 의해서 배 때문에 겁이 났어요. 그래서 절로 가버렸네요. 그러니까 겁이 나서 사라졌다는 얘기죠. 애니가 오빠한테 오빠 우리 고맙다는 말도 안 했어. 우리 잘 가라는 인사도 못했어. 라고 잭이랑 애니는 그 물속을 바라보며 서로 얘기를 합니다. Hey, what's going on over there? said Annie. She pointed to the rear of the ship. Sailors were facing the sea, yelling and shouting. What are they yelling at? Annie asked.
Jack and Annie threw off their blankets and took off across the deck. They saw Joe and Tommy standing at the edge of the crowd. What are they doing? Annie yelled. What's going on? They snared it in the net, shouted Tommy. We've caught the beast at last, shouted Joe. Caught it? Annie looked at Jack. Come on, Jack cried. He and Annie pushed their way through the crowd. Children, stop, the professor shouted, hurrying after them. Don't get in the way. But Jack and Annie squeezed through the crowd of sailors and scientists until they got to the railing of the ship. They looked down. The giant octopus was tangled in a net. His arms were churning the sea water into foam. 저기 무슨 일인 거야? 라고 애니가 물어보네요. 애니는 배 뒤쪽을 가르쳐요. 선원들이 배를 향해서 소리를 지르고 막 아우성을 치고 있는 거예요. 뭐에다가 저렇게 소리를 지르고 있는 거지? 라고 애니가 물어봐요. 잭이랑 애니는 자기네들을 이렇게 감싸고 있던, 덮고 있던 블랭켓을 벗고, 그리고 갑판을 가로질러서 그쪽을 향해서 뛰어가 봅니다. 잭이랑 애니는 조랑 토미가 그 사람들 가장자리에 이렇게 서 있는 거를 봐요. 뭐 하고 있는 거예요, 두 사람들? 애니가 yelled, 약간 소리를 쳐요. 뭔가 애니는 느낌이 있었나 봐. 그치? 그냥 asked가 아니고 여기 yelled라고 나와 있어요. 아니면 사람들이 소리 지르는 소리가 너무 커서 애니도 같이 소리를 질러서 물어봤어야 했거나 둘 중에 하나인 것 같네요. What's going on? 무슨 일이에요? 두 사람들이 그물 안에다가 그거를 올가미로 덫처럼 잡았어. 뭐 trap이라고 snare는 trap이라고 생각하면 되겠습니다. 뭐 덫에 걸리게 하다, 잡았다라는 뜻이거죠. 토미가 소리 질렀네요. 소리 지르며 말을 해요. 자, 조는 거기에 뒤따라서 야, 우리 마침내 괴물을 잡았어 라고 얘기를 해요. 잡았다고요? 그걸 잡았다고요? 애니가 잭을 바라봅니다. 뭔지 아는 거죠. 문어를 잡았다는 소리겠지. 잭이 야 빨리 그러면서 잭이랑 애니는 사람들을 뚫고 군중들을 뚫고 그게 뭔지를 보러 가는 거죠. 그걸 본 교수님은 야 얘들아 거기 멈춰 라고 소리를 쳐요. 아이들 뒤를 따라가면서 그러면서 그쪽으로 가지 마 라고 얘기를 하죠. 그치만 잭이랑 애니는 그 많은 사람들 선원들의 그 군중을 뚫고 그리고 선원들 뿐만 아니었네요. 과학자들도 있어요. 그 사람들이 있는 데를 뚫고 얘네들이 제일 뒤에서 그 배에서 뭔가 끌어올리고 있는 게 뭔지를 보려고 갑니다. 그리고서는 밑에를 봐요. 커다란 문어가 그 그물 안에 얽혀 있어요. 이렇게 갇혀서 이제 다리랑 이런 게 막 이렇게 감싸져 있고 막 이런 걸 표현한 거죠. 얘 팔은 churn이라고 하는 거는 사실은 막 뭔가를 휘돌리는 거거든. 그래서 churning 그러면 이렇게 계란을 막 이렇게 치면서 이렇게 휘저을 때 쓰는 친구인데 얘가 그물에 걸려서 얽혀 있다 보니까 팔을 막 이렇게 치는 거야. 그래서 이 바닷물을 얘가 너무 치다 보니까 이게 거품으로 계속 만들고 있는 상태를 지금 표현을 하고 있는 거죠. His body had turned bright red. A cloud of dark ink billowed around him. You're hurting him, yelled Annie. Leave him alone. Move away, yelled the sailor. 얘 몸은 빨개졌어. 얼마나 몸부림을 치고 있으면 그치 몸이 엄청나게 빨개진 거예요. 그리고 얘가 먹물도 쌌는지 그쵸? 그래서 얘의 몸 주위에 이 먹물들이 below 그러면 이렇게 부풀어 오르는 거, 연기 같은 게 피어오르는 걸 말하는 거거든. 그래서 지금 그림처럼 이 시커먼 이렇게 먹물이 잉크가 이렇게 쭉 펴지고 있는 거를 지금 말하고 있는 거지. 애니는 소리를 지르면서 아 지금 얘를 왜 아프게 하고 있잖아요. 그냥 내버려 두세요. 얘 가게 해주세요. 라고 얘기를 하죠. 그러자 선원 한 명이 저리 가 라고 얘기를 하네요. Some of the sailors were yelling mean things at the octopus. Others seemed terrified. Even the captain was caught up in the panic. Stand back, he shouted. It could be powerful enough to sink the ship. That's crazy, yelled Jack. Leave him alone.
Its tentacles are as hard as steel, shouted one of the sailors. No, they are not, cried Annie. They are soft. They saved us from drowning. But everyone kept shouting, hungry for human flesh. Devour a man in one bite. Thirsty for blood, he's not any of those things, yelled Annie. Throw the harpoons, yelled the sailor. Get your axes, a sword, and knives, yelled another. Ready the guns, said the captain. No, screamed Annie. 어떤 선원들은 이 문어를 향해서 굉장히 나쁜 말들을 막 소리치고 있어. 다른 사람들은 약간 공포에 질려 보여. 심지어 선장님도 약간 패닉이 된 거야. 그러니까 뭘 해야 될지 모르고 있는 상태인 거지. 뒤로 물러나! 그가 소리를 칩니다. 저 문어는 이 커다란 배를 빠뜨리게 이렇게 바닷속에 싱크 가라앉게 만들 만한 충분한 힘이 있어. 아, 그건 아니에요. 그건 말도 안 돼요. 라고 제게 소리를 칩니다. 쟤 그냥 내비로도 주세요. 저 문어의 촉수들은 강철만큼 세. 그만큼 강해. 라고 선원 중에 한 명이 소리를 칩니다. 아니야, 그러지 않아요. 굉장히 부드러워요, 그것들은. 이라고 애니도 소리를 치면서 맞받아쳐요. 이렇게. 저 문어가, 저 촉수들이 오빠랑 나를 물에 빠지는 거로부터 구해줬어요 라고 얘기를 해요. 그치만 모든 사람들이 그냥 계속 소리를 지를 뿐이야, 문어한테. 인간 살을 먹기 위해서 저 배고픈 것 좀 봐. 뭐 아니면은 사람을 한 입에 걸신들려서 개걸스럽게 먹을 거야. devour 그러면 굉장히 걸신들려서 먹는 거. gobbled up 이라고 생각하면 되거든요. 야, 저 문어는 지금 피에 굶주려 있어. 막 이렇게 얘기를 하죠. 자, 애니가 그런 얘기를 듣는 것 자체만으로도 참 애들한테는 이게 안 좋은데, 얼마나 속상하겠어요. 그쵸? 애니가, 쟤는 문어는 그런 거 하나도 가지고 있지 않아요. 그런 하나도 가지 않을 거예요. 라고 얘기를 해요. 선원 한 명은, 야, 작살을 좀 던져. 라고 얘기를 하네요. harpoons. 그러면 이제 보통 고기, 생선 잡을 때 던지는 뾰족하고 긴 작살이거든. 그러자 또 다른 사람은 도끼들이랑 그 다음에 칼이랑 그 다음 검 이런 것들 다 가지고 와. 야, 총도 준비해. 라고 선장님은 심지어 총을 준비하라고까지 얘기를 하네요. 애니가 아니야, 안 돼요. 라고 소리를 쳐요. No, roared Jack. The children are right, shouted the professor. He and Henry had squeezed through the crowd too. They were standing behind Jack and Annie. Jack felt a rush of relief. The professor says we're right, yelled Annie. Do not destroy it, Captain, roared the professor. Haul it on board. On board? Said Jack. Capture it alive and whole, said the professor. His eyes gleamed. So we can study it. No, let him go, said Jack. Just let him swim away and be free. Please, screamed Annie. Let him go. But neither the professor nor the captain seemed to hear Jack and Annie. They were too busy arguing over what to do with the giant octopus. We must kill it, Professor, said the captain. It could grab the hull and drag the ship down to the bottom. 아니에요. 잭도 막 소리를 질러요. 아이들이 맞습니다. 라고 교수님이 소리를 쳐요. 헨리랑 교수님은 이제 사람들 군중을 뚫고 그리고 껴가지고서는 이렇게 얘네 뒤로 왔나 봐. 그래서 뒤에 잭이랑 애니 뒤에 서 있어요. 잭은 드디어 교수님이 저렇게 말을 해주시니까 안심이 됐었죠. 교수님이 우리가 맞다고 말했어요. 라고 애니가 소리를 칩니다. 그거를 망치지 마, 파괴하지 마, 그러니까 죽이지 말라는 거죠. 여기서 destroy it은 선장님, 교수님이 소리를 지르며 말해요. 그러면서 뭐라고 하냐면 가판 위로 끌어올려 라고 얘기를 해요. 잭이 배에 올리라고요? 얘를 산채로 잡아야 돼 라고 얘기를 하는 거죠, 교수님이. 그래서 교수님의 눈은 반짝반짝 빛나고 있어요. 지금 gleamed. 그래서 우리가 이거를 연구할 수 있게 아니에요, 교수님, 아니에요. 제발 가게 해주세요. 살려주세요. 라고 잭은 계속 얘기를 하죠. 그냥 자유롭게 얘가 수영해서 여기서부터 멀어질 수 있게 좀 해주세요. 제니도 제발요. 좀, 그러면서 다
지금 빌고 있죠. 잭이랑 애니는. 이렇게 가게 해주세요. 근데 교수님도 그리고 선장님도 잭이랑 애니의 말을 듣고 있는 것 같지가 않아. 이 두 사람은 뭐에 바빴냐면 이 커다란 문어를 가지고 뭘 하면 좋을지 둘이 토론을 하고 그걸 가지고 막 말로 논쟁을 하고 있는 거야. 교수님, 저 반드시 죽여야 합니다. 라고 선장님은 말을 해요. 저 문어가 이 배 선체, 그러면 배 선체거든요. 그걸 잡아가지고 배를 바닥으로 가라앉게 만들 수 있어요. But science needs it alive, said the professor. At least till we have examined it. By now, the octopus had gathered his long arms around himself as if for protection. Annie burst into tears. Henry, help him, she sobbed. Don't let them kill him or capture him. Henry looked upset too. Excuse me, sirs, he shouted. Excuse me, the girl is right. We should let him go. But no one listened to Henry either. Jack, cried Annie. She grabbed Jack. Tears were streaming down her cheeks. Save him! We have to save him! What can we do? We've tried everything, said Jack. Then he remembered. His own words helped him remember. And Jack knew exactly what to do. 그치만 과학자는 이거를 살려서 가지고 있는 게 필요해요. 살려야 돼요. 라고 교수님은 계속 말을 하는 거죠. 적어도 우리가 이거를 examine 이렇게 체크하고 얘가 뭔지 관찰하고 하는 걸 할 때까지는 얘를 살려야 된다. 이 말을 하고 있는 거지. 자, 이제 그렇게 싸우고 있는 동안에 지금 문어는 긴 팔들을 자기 자신한테 감싸요. 마치 자기를 보호하고 있는 것처럼. 애니는 그걸 보자 눈물이 갑자기 이제 흘러나옵니다. 그래서 헨리 도와주세요 라고 이제 sob 그러면 이렇게 흑흑흑흑 계속 우는 거죠. 제발 죽이지 않게 해주세요. 아니면 잡지 않게 해주세요. 도와주세요, 헨리. 헨리도 화가 나 보여요. 이렇게. 저기요, 여러분들. 이라고 sirs는 지금 캡틴이랑 프로페서 다 뭐 sailors까지도 다 말할 수 있는 거겠죠. 이렇게. 소리를 쳐요. 저기요, 이 여자아이가 맞아요. 애니가 맞아요. 우리는 저 문어를 가게 해야 돼요. 놔줘야 돼요. 라고 얘기를 해요. 그치만 아무도 역시 헨리도 듣질 않아요. 잭! 애니는 이제 울부짖으면서 얘기를 하죠. 그러면서 애니는 지금 잭을 잡아요. 눈물이 막 엄청 지금 이 뺨으로 막 흘러내리기 시작을 해요. 구해줘. 우리 쟤 구해야 돼. 우리가 뭘 할 수 있겠어. 우리 다 해봤는데 모든 걸 다 해봤잖아. 라고 잭이 얘기를 해요. 그러자 잭은 갑자기 기억이 났어. 잭이 한 말이 잭이 뭔가를 기억하게 도와준 거야. 그리고 잭은 뭘 하면 되는지 정확하게 알고 있습니다. Okay, so this is all about chapter 8. It was super like ups and downs, dramatic. Okay, like a climax. 여기가 가장 지금 클라이맥스인 것 같죠. 막 엄청난 일이 벌어지고 있고, 막 사건이랑 이제 안절부절하고 있고, 이렇게. 자, 챕터 9에는 잭이 뭘 하는지 알게 됐으니까 이제 그걸 하겠죠. 조금은 희망적인 엔딩으로 다가갈 것 같은데, okay, let's read chapter 9 next time we're together. Okay, until then, take care. Bye bye.